ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலையாளம் மூவி ஒரு அண்டர் ரேட்டடா இல்லை ரீசெண்ட் ஓடிடி ரிலீஸ். ஓகே என்னன்னா இது சொல்லலாமா இதில் ஒரு லாலேட்டன் மூவி நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அது ஒரு ரீசெண்ட் ஓடிடி ரிலீஸ் தான், பிளாக் பஸ்டர் தான், 100 crores தான். பட் ஆனால் அது நல்ல படம் தான், இன்னும் நல்லா தானே இருந்தது. இந்த இது இல்லை, ஆனால் அதுக்கு வந்த கமெண்ட்ஸ் பார்த்தா Oh my god, this why this movie? Why this movie? I am a Mohanlal fan, but I don't like this movie. என்ன இது ஒண்ணுமே புரியல, நல்லா இருக்கிற படம் தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதில் வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு, அதில் வந்த படம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கீட்டா அப்படின்னா என்னது? ஸ்லாங் கேரளா ஃபார் அ ஸ்ட்ரோல் ஆர் எய்ம்லெஸ் வாக். அப்படியே சும்மா நடந்து போத்து போகுது, தள்ளாடுறது தான் அப்படி போட்டிருக்காங்களா? தள்ளாடி நடக்கிறது தான் சர்க்கீட்டா. ஓகே, இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ண? தமர் கேவி ரைட்டர் அவர் தான். அண்ட் இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிஃப் அலி, நம்ம ஸ்லாங்கில் திவ்யா பிரபா, தீபக் பரம்போல். இவரா அந்த ஐயோ டாடா ஹீரோ அபர்ணாதாஸ் ஹஸ்பண்ட் ஓரன் ஹைடர். சின்ன பையன் பேர் குட்டி பையனா? என்ன ஃபாதர் சன் கதையா என்னன்னு தெரியல. அண்ட் இன்னொருத்தர் சொல்லி சங்கீத் பிரதாப், இவர் பேர் தான் தெரியாம இது பண்ணிட்டு போனது. இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமல் ஜோசப் தான். ஆமாம், இவதான் எடிட்டரா? நான் இதுதான் துடருங்க நடிச்சிருக்காரு. சர்க்கீத் எடிட்டரு, தொடரும் இல்லடா படம் நடிச்சிருக்காரா. அப்புறம் வேற 4 years ஒரு படம். அப்புறம் ஆல்சோ எடிட்டர் வந்து வேற ஹெலனுக்கு அசிஸ்டன்ட் எடிட்டர். ஓகே, ஹெலன் சம் படம் தான். ஓகே, அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு 50 கேரளா ஸ்டேட் லெவல் பெஸ்ட் எடிட்டர் லிட்டில் மிஸ்டர் ராவுத்தர். ஓகே, அண்ட் இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து நம்ம சொல்லியே ஆகணும். சொல்ற யாரா? கோவிந்த் வசந்தா. இந்த படம் பார்க்க முடிவு பண்ணிட்ட அப்புறம் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் பேரை பார்த்தோன்னு கன்ஃபார்ம் பார்க்கணுன்ற ஒரு வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மலையாள லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி ட்ராமா நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகும். அது வந்து ட்ராமாவாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல என்டர்டெய்னிங்காக போனால் ஓகே. ஸோ இந்த படம் வந்து இப்போ தான் மே மாதம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, இப்போ ஓடிடியில் வந்திருக்கு. ஸோ ஓகே ஸோ இதை பற்றி கேஸ்டிங் போன்ற எல்லாமே ஸோ நம்ம சர்க்கீட் ரியாக்ஷன் போகிறோம். இதுதான் அந்த ஆர்கன் முடிஞ்சு. யாரோட அப்பா பையன்? చెప్పు అట్టయాడా అది కేక్ నసిప్పించు దుబాయా? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഞാനും പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ. ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനാണെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓഫീസ് പറഞ്ഞാ പോരെ, ഫ്ലാറ്റിൽ വന്ന് കുടുംബസമേതം വരണമെന്ന് പറയോ? ഈ കുടുംബസമയം എന്ന് പറയുന്ന നീയും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല ബാലു, എത്രയെന്നും പറഞ്ഞ അവനിങ്ങനെ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നേ. അവനും കൂടെ കുറച്ച് സന്തോഷം ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ. தனியாக இருந்து ஒரு மாதிரி ஆட்டிடுவாங்க.
ഡ്രസ് മാറട്ടെ. എപ്പോ അനങ്ങാതിരിക്കും, ഡ്രസ് മാറട്ടെ. വാ. എന്താണ് ADHD? സിനിമയോ ഇന്നിപ്പോ വേണോ? എത്ര മണിക്ക് ഷോ? ബോംബേർ കണക്കിൽ ഇവനെ ഉറക്കണം. അന്ന് 11 മണിക്ക് എടുക്കും. നീ കൂടെ വരുമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. தனியாக விட்டு போனால் இருக்கலாம்டா. 3 hours ஏஞ்சி இவ்வளோ அவ்வளோ நீ இல்லை நைட்டு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வருவானு. வெளிநாட்டில் நர்ஸே என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா போயிடுவாங்களே வெளிநாட்டுக்கு. இந்த படத்தை கல்யாணம் பண்ணுங்க அந்த மகேஷ் எட்ட பிரதிகாரத்தில் பாவாடை என்னடா பாவாடை இசை இவ்வளோ சீன் போடுறான். நான் இதுலடா ஒய்ஃப் வந்து வெளிநாட்டில் வேலை செய்யணும், நர்ஸுக்கெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து ஹஸ்பண்ட் ஆச்சு வர இது கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பொண்ணு നീ എത്തിയോ? ഞാൻ താഴേക്ക് വരാം. ഓക്കെ. அவங்க நைட் ஷிஃப்ட் ஆகும். கரெக்டாக மெய் எழுதல் மியூசிக்லாம் ஒரு சவுண்ட் ட்ராக்கும் மனப்பாடமாக ஞாபகம். ராவணப்பூ பேர் இருக்கு. ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ ഫോൺ കേട്ടോണ്ട് മറന്നു തന്നെ. ഓ ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ചേച്ചിക്ക് ആ ഫോൺ சூரிய அம்மா இல்லை അല്ല എന്തായാലും നിന്റെ വായി നിൽക്കുന്ന കേൾക്കണം. ரோல கூட வருவாங்களா? அம்மா அதான் நான் சொன்னேன் சூரிய அவங்க அம்மாட்டு சூரியன் சொன்னாங்க. நைட்டு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வரான் அவன். வரதில்லை போடுறது இன்னும். அவன் பசங்க சேர்க்க மாட்டாங்க ஸ்கூலில். ஹைப்பராக இருக்கும். பேச மாட்டானா? பேசுகிறான். இல்லை நைட்டு டோன் செம்ம நடிச்சுட்டு இது டெக்னிக் தான். இந்திய கலாச்சாரம். ആ വരുന്നു. അയ്യോ അതിനാണോ കരയുന്നത്? സാരമില്ല സാരമില്ല പോവാലോ. ഇപ്പൊ പോവാം. இப்போ அவனா நைட் ஷூட் முடிச்சுட்டு வர சொல்லு. டைனோசர்னா பயம் போடலாம். ഇഷ്ടങ്ങൾ കുറുകുന്നിവൻ. இந்த மாதிரிலாம் இங்கே போனால் என்ன நடக்கும் தெரியும்? எங்கள் அம்மாட்ட ஒரு வாரம் விட்டா போதும். அடி போலாம். போட ஸ்டார்டிங்லேயே இது பண்ணணும். இவங்க விட்டுக்கிறேன். அவங்க அப்பா சரியா அம்மாவும் பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை நைட்டில். தாரே ஜமீன் பெண் மாதிரி போலுது. சூச்சு அமீர் கான் மாதிரி ஒருவர் போலுது. வெட்டவே உள்ள போலடா அவன். அதான் வளர்ந்து. சார் ப்ளீஸ் குட் மூவ் சார். தூக்கும் போது வெட்டி விட்டுடலாம்ல இவங்களே. இல்ல இது நம்ம ஊர் சலூன் வச்சுக்கீங்க. சலூனுக்கு காதை வெட்டிடுவேன். ஒழுங்கா இருக்கியா இல்லையா? நல்ல ஒட்டை வெட்டி விட்டுருவேன். ஏன்னா பண்ணுவா டான்ஸ் ஆட பூச்சி. Thank you so much Amir for Khan waiting. Our first candidate தாரே ஜமீன் is சார். Amir Kerwanda Balapur. நம்ம
எங்களாலே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது. அவங்க ஸ்லாங்ல எப்படி இருக்கும் எங்க இது துபாயில இருந்துனே வருது. அதான் துபாயில தான் வர்றாரு நினைக்கிறேன். எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க டூரிஸ்ட் விசால போயிட்டு എന്താടാ? ഓ അത് ശരിയായില്ല ചേർക്ക. ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരും മതി. ഒരു ആദ്യം പറയായിരുന്നു ഞാൻ ടാക്സി കാശ് ലാഭിക്കുക. ടെൻഷൻ ആവണ്ട, ശരിയാവും. ടെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നീ വാ, സാധനം എടുക്കാം. ഇതാണ് ആള്. அங்கே कैसे हो? हमारा आदमी सामान सुमान सेफ है तो छोटा சரக்கா भाई 50 की 100 बोला मैंने. सुमीर सबको पता है ना. पुलिस விட மாட்டாங்க. छोड़ दो, मुश्किल नहीं है. அப்புறம் எப்படி பேசிக்கிற அது கூட அதான் சொல்றேன். 50 അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂള്ള ടാക്സി പൈസ शुक्रिया. ഇന്ത്യക്കാരൻ വണ്ടാ അച്ഛൻ നമ്മൾ தான். ആ പിന്നെ പോലീസിന്റെ കണ്ടിലൊന്നും പറയണ്ട, നോക്കി കണ്ട കിട്ടാ മതി. നന്ദി കേട്ടോ. ഓക്കെ. ജയ ആണത് ഒരു அதுதான் இது. അച്ഛൻ ആ കട കഴിഞ്ഞിട്ടാ എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു 50 ദിർഹത്തിനും കൂടെ ഒപ്പിച്ചു തരുമോ? നിങ്ങൾ നോക്ക്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ ഒന്ന് എടുത്തോളാം. ശരി. பேம்ப்ளெட் மாதிரியா? வந்து அப்படியே விற்க விட மாட்டாங்க போல. என்னத்த இது கொடுக்கறது கூட എന്തായാലും വേറെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ இது பத்தே மாதிரில வந்து ஒரு மாதிரி இதுடா. അത് ശരിയായില്ലേ? அதே இடத்துல പഠിக்கிறாரு അവര്. വേറെ നോക്കണ്ട്. നമുക്ക് അന്തത്തിൽ 10. എടാ മോനെ, ഈ മസാജ് കാർഡ് വെള്ള ഉടായ്പ പരിപാടിയായിട്ടൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ மசாஜ் എങ്ങനെയാണോ നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാന്ന്? പടച്ചവനൊരു വർക്കത്തൊക്കെ വേണ്ടേ? എന്റെ ചെലവിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കക്കാൻ പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. താഴെ കിടക്കുന്ന കാറ് കഴുകിയാ പോരെ. പക്ഷെ ഇമാതിരി വള്ളിക്കെട്ടും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ട കേട്ടോ. அதாவது இப்போ வீடு ஹோம் டேக்கரா கேர் டேக்கரா എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ശ്രീജ ஹோம்னஸ் நர்ஸ் இல்ல മിസ്സേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. பேபி சிட்டரா சொல்லுவாங்க. അവിടെ മിസ്, ഒരു 4-5 തവണ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വന്നു. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ കഥ ഓർക്കാത്തോ? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടെ എൻ്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ. എന്നാലേ ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാങ്കിന് വിളിച്ച് നടക്കുക? പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാം, പുള്ളി വിളിച്ചോളും. ഇനി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തരുത്. ആ ശരി. From the warmth of the nest, a chick emerges, eyes still sealed, waiting for their mother to bring them food. He has no idea what's going on. But neither do most adults. Drawing comfort from one another as their mother watches on and already demanding reminder. But nature doesn't always fail. ஐயோ குட்டி வர மாட்டேன்னு பாக்குறானா? आप देख रहे हैं क्या ना? देखिए आपका काम दूसरा क्या है? इसका है? हाँ इसका है भाई। तुम्हारा बच्चा देखो क्या कर दिया, तुम्हारा बच्चा गाड़ी भी खराब कर दिया भाई। कंप्लेन कर रहा है, मेरे को बोल रहा है यार। ഓടിമിട്ടാണോ കളിക്കാൻ കൊടുക്കണേ? സോറി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ सॉरी விஜய் ஜோஸ் பத்தி और एक बार ऐसा आएगा तो मैं तुम्हारा साथ तुम्हारा വെറുതെ വാശി കാണിക്കല്ലേ. നിനക്ക് അവൻ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ടി വി ഒക്കെ കണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നാണല്ലോ. ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ പോയ ഗ്യാപ്പില അവരുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് കേട്ടത്. അല്ല, ബാലു ഇന്ന് അവന്റെ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നോ? ഞാൻ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് പോയതാ. വേറൊരു ആവശ്യത്തിനോ? നമ്മളോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ലെറ്റർ ഒക്കെ അയപ്പിച്ചല്ലേ അവിടുന്ന്? എന്തിന്? അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ലെറ്റർ അയച്ച്. പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ? പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലല്ലോ ബാലു, കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ വിളിപ്പിച്ചേ? ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പോയതാ. അവിടെ വരെ ചെന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവന്റെ ടീച്ചറിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകൂടായിരുന്നോ? എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ എന്താ? ലെറ്റർ വന്നിട്ട് കുറെ ദിവസമായാലോ. അങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലായിരുന്നില്ലേ? ഞാനോ?
ഈ ഡേയും നൈറ്റും ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ പോണോ? ബാബിന് കുറച്ചെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാട്ടോ അവന്റെ കാര്യത്തില്. ഈ പറയുന്ന ഡേ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് ബാധകല്ലോ. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്നാണോ അവൻ ടെറസിലേക്ക് പോയത്? പുല്ലത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇത്. ഷെഫി, ഞാൻ അല്ലെങ്കിലേ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചേക്കാണ്. എനിക്ക് വീട്ടിലെങ്കിൽ സമാധാനമാണ്. Our accounts departments will go through this and we will send you the feedback mail. Thank you. Thank you. ടാക്സി കിട്ടൂല പോരെ. அதனால தான் அங்கே கேட்கல கொடுப்பாங்க. അമീർ നാട്ടിലെവിടെ? എടപ്പാളടുത്ത്. ആഹാ, ഞാൻ അവിടെ അടുത്താ പഠിച്ചത്. കുറ്റിപ്പുറ MBS. ഓ, എഫിലാദ്യമായിട്ടാ? ഇതിന് മുന്നേ പ്രാവശ്യം വന്നിരുന്നു. ശരിയായി. ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമോ? നോക്കാടോ. സാർ, ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചതാവും. ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമോ? ബിസത്തിന് അതിന് 2-3 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഈ ജോലിയിൽ താൻ അത്ര പ്രതീക്ഷ വെക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മൾ അക്കൗണ്ടന്റ് 1 മാസമായിട്ട് ലീവില്ല. ഇപ്പം ഇവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ആ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ആ പെൻഡിങ് ടാസ്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തീർക്കും. ഒരു ഡ്രാമയാണ് ബ്രോ. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാ, പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? സാർ, സത്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ തന്ന ടാസ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആവുന്നു ബ്രോ. ശരിയാവും. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഒന്ന് തൊട്ട് 10 വരെ അവന് എഴുതാനൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഒരു 4 ആകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറി നിർത്തും. ആൽഫബറ്റ്സും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു 6 months അവനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത്. ADHD ഒരു മെന്റൽ സിറ്റുവേഷനാണ്. ബേസിക്കലി അറ്റൻഷൻ കുറയുകയും ഹൈപ്പർ ആകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പലപ്പോഴും പല രക്ഷിതാക്കളും ഇതൊക്കെ അവരുടെ വാശിയാണ്, വികൃതിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ജെഫ്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ അവന് ആവശ്യമേ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഷാഡോ ടീച്ചർ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം. ഷാഡോ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനോടൊപ്പം നിന്ന് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് രീതി. അങ്ങനെ ഒരാൾ നമുക്ക് സ്കൂളിലും വേണം. എനിക്കറിയാം അവൻ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് വാശി കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ മതി. കൊച്ചേ, ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് പാസ്സായാൽ മതി. സംഗതി ജോലി കിട്ടി ആദ്യം എനിക്കൊരു അക്വർ വാങ്ങി തരണേ. വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഈ മീനിനെ തൊട്ട് ഇതിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിലോട്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് തിരിച്ചു വന്നെ. നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളവും മീനും ഫുഡും എല്ലാം നിലത്ത്. ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുക ഫിഷിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താണ്, ഇതിന് പുറത്ത് പോകണ്ടേന്നൊക്കെ. എൻ്റെ പൊന്നു രമേശ്, എങ്ങനെയും ആ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്സായി ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതാകുമ്പോൾ 2 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താലോ. ഇറങ്ങിയാലോ? ആ ബാലു, കഴിച്ചിട്ട് പോ. അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചേ, റിസൾട്ട് വന്നാൽ വിളിച്ചു പറയണം കേട്ടോ. ഹലോ മാം. ഇല്ല മാം, അത് അങ്ങനെ പോയതല്ല മാം. മാം, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. എപ്പോഴും മിണ്ടറിയേ പോ. கை வச்சு அடிக்கலாம் இல்ல, வரையும் காட்டல. போலீஸ் பிடிச்சிருந்தீங்க 5 days எங்க வீட்டுல விட்டு தலையில கயிறு கட்டி தரணும்.
പൊടിയാ പൈക്കിട്ട് അവരാ ഓ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ വരെ പോയാലോ നെസ്ലിക്ക് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിയാനുണ്ട്. വാ പോ. വാ വാ വാ. ഓ ഷാഫി ആടാ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാൻ മറന്നു. ഫോണല്ലേ അത് ഞാനും എടുത്തിട്ടില്ല. അല്ലടാ ഉമ്മ ഞാൻ വിളിച്ചാലോ. അത് പിന്നെ എടുക്കാം, നമുക്ക് ആദ്യം സാധനം വാങ്ങിട്ട് വരാം. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ എടുക്കണ്ടെന്ന് നീ വാ. നീ കൈ നോട്ടെ. வீட்டோட ரூம் எடுத்து வச்சுறாங்களா? பேக்ல தேடுறாங்க. என்ன பண்றானுங்க? ஏதோ தப்பா ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அந்த இதுல அவங்க എന്താ പരിപാടി? നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അതെ, ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒരു മോഷണം നടക്കുന്നത്. ഇവന്റെ 500 തരാം, അത് ഞങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയതാ. അതിന് ഞാനാ കട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ? അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ ഉള്ള വേറെ ആരുടെയും ബാഗ് ഓരില്ലാത്തപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്കുവോ? ഡേ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ഇതിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്. നീ വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും അടിക്കല്ലേ. ഷാഫി കുറച്ചും കൂടെ മാന്യത കാണിക്കായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂടെ? ബെസ്റ്റ് മാന്യത. ഏത് 2 മാസത്തെ വാടക നീ തന്നിട്ടില്ല, 2 മാസത്തെ മെസ്സിലെ പൈസയും നീ തന്നിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് നീ മാന്യത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലേ? എന്നാലേ ഇത്രയ്ക്ക് മാന്യതൊക്കെ പ്രതീക്ഷ മതി. മാന്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്ക്. ഓടാ. എന്തായാലും ആദ്യം ഞാൻ നോക്കി ചെയ്തോളാം, ടെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട. ആ ഇല്ല ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങാം. എപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കേ വെറുപ്പാതാ. ഹലോ ചിത്താത്തനെ എന്തോ ബാലു ഇത്? അവന്റെ ദേഷ്യവും വാശിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നീ എന്തോ കാണിക്കുന്നേ? ഇതൊക്കെ കണ്ടല്ലേ അവനും പഠിക്കുന്നേ. പിന്നെ നിനക്ക് തീരെ വാശിയും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിന്റെ ഒറ്റ ആളുടെ പിടിവാശിയാണോ നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ കാരണം എന്തനുഭവിച്ചെന്നാ ഈ പറയുന്നേ? ജപ്പു ഉണ്ടായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, അച്ഛനോട് അമ്മയോട് സംസാരിക്കാന്ന്. അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞ? എന്നെ കൊച്ചിന്റെ അവതാരത്തിൽ ആരുടെ സ്നേഹം വേണ്ട. സത്യം നിനക്ക് വാശിയായിരുന്നില്ലടി. എന്തായാലും നിന്റെ അച്ഛനമ്മയും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വേണ്ട. നാണുണ്ടോ ഇത് പറയാൻ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത ഡിസിഷൻ അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നോ? എത്ര എറിഞ്ഞാലും പൊട്ടൂല. എത്ര എറിഞ്ഞാലും ഇത് പൊട്ടൂല. ഇത് വെച്ചാണെങ്കിൽ എറിയും ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന്റെ വില കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. വെറും 1 ദിറം. ഹലോ, ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് ഞാനൊരു ഷൂട്ടിലാണ്, പറഞ്ഞോ. എടാ ഇവിടെ ഇനി ജോലി നോക്കാനായി ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല. മാത്രമല്ല ഈ റൂമിൽ ഇനി നിൽക്കാനും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് നിന്നോട്ടെ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്കാലോ. എടാ എൻ്റെ റൂമിലൊരുത്തൻ ഒരു 10 ദിവസം നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. എടാ അത് മതി, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും റെഡി ആയിക്കോളാം. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് നീ എങ്ങനെ വരും? അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയും എത്തിക്കോളാം. എന്നാ നീ വാ, ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചിടാം. ഓക്കെടാ, താങ്ക് യു. ரீல்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கா? எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இது என்னதான் தெரியல. ഹലോ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയാ? എടാ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഷൂട്ടിലാ, കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡുള്ള കഫ്തീരിയ ഉണ്ടോ? ആ നീ ബാഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കേ. ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് എത്താം. भाई उधर छोड़ो. इधर येलो बोर्ड. अच्छा ठीक है भाई. ചിക്കൻ ശരി. ഇക്ക ഞാൻ ഈ ബാഗ് ഒന്ന് ഈടാക്കട്ടെ. അവിടെ വെച്ചോ മോനെ. 2 ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇവിടെ 2 മീൽ സെറ്റ് കൊടുക്കട്ടോ.
நான் பைய வச்ச பண்ணி அதான் பை உள்ள வச்சுக்கிறேன். ഇക ഒരു ചായ. അല്ലക്ക ഞാൻ ചായ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ചോറ് കഴിക്കേണ്ട സമയല്ലേ, ചോറ് കഴിക്ക്. 40 കൊല്ലായില്ലേ മോനെ ഈ കടയിൽ ഞാനും ഇവിടെ കയറി വരുന്ന ഒരാളെ മുഖം കണ്ടാ ഊനിക്ക് എന്താ വിളമ്പിട്ടെന്നൊക്കെ അറിയാം. മനുഷ്യൻ ஃபர்ஸ்ட் வந்தா தண்ணி குடிக்கும் போதே நினைச்சிருக்கு അവരുടെ കാശ് തരാൻ പറ്റുന്ന അവസാന സെറ്റിൽമെന്റ് പാക്കേജ് ആണ്. ഈ മൊത്തം കാശ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണം. എടോ തനിക്ക് നാണമില്ലേ ഇങ്ങനെ സമയം സമയം? കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായിട്ട് തന്നെ അടവ് മുടങ്ങിയിരിക്കുക. ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ജയിലിൽ കിട്ടും. ജയിലിൽ പോകാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലോ? ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് തിരിച്ചടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഷോയാ. കേസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും. എന്ത് കേസ്? എന്ത് കേസ്? പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ പൈസയും ചോദിച്ചിട്ട് നീ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സ്കൂളിൽ പോവേ അവളെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും നിനക്ക് കേസ് കൊടുക്കുക. എടോ തന്നെ പോലെ ഒരുപാട് ഉടായ്പകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാട്ടാ. നീ പഠിപ്പിച്ചെന്നെ, നീ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ആക്കാം. കാശ് വെച്ചിട്ട് ഡയലോഗ് ഓടിക്കടാ. എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലടാ പൈസ. കാശ് വെക്കടാ ആദ്യം. നീ വാങ്ങടാ. നീ എന്നോട് കാശ് വെച്ചിട്ട് അവൻ ഡയലോഗ് ഓടിക്കാം. നിനക്ക് എന്തിന്റെ കട? ഒന്നുമില്ല, അതൊരു ക്ലയന്റ് അല്ലേ. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പോത്ത. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നശിച്ച ജോലി. എന്നാ പിന്നെ നീ അതങ്ങ് റിസൈൻ ചെയ്യും. അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ. എടാ ഈ റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും നോക്കിയാ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന 100 കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ വേല തീരെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യും. ഒരു സമാധാനമില്ല. ഓഫീസിലും വീട്ടിലും ഇത്ര അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത്? പിന്നെ എന്റെ തീറ്റ നീ കാണുന്നല്ലേ. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വേഗം എടുത്തിട്ട് പോവാ. ഇല്ലടാ, എനിക്ക് ഇവിടെ റൂം ശരി. ശരി, ഇത്ര പെട്ടെന്നാ? ആ, ഈ കഫ്തരിയിലൊക്കെ ഓർഡർ കൂടെ താമസോളം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഹെൽപ്പറായിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് 10 ദിവസം കഴിയും മാറി കൊടുക്കണം. ഇതാകുമ്പോ എന്റെ ഭക്ഷണവും താമസവും നടക്കും. അല്ലടാ, വിസയില്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത റിസ്ക് ആണ്. എടാ എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെലിവറി. എനിക്കൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ആവൂലേ. എത്ര പറഞ്ഞ ആ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണേ. ശരി, നിനക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, എന്തായാലും ബാഗ് എടുക്ക്. എനിക്കൊരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫുഡ് അടിച്ച് പൊളിക്കാം. ஏர்போர்ட் சிவா பீச். இல்ல எனக்கு என்னன்னா 50 தரம் வந்து ஒரு இல்லீகல் பிசினஸ் தராங்க. அந்த போஸ்ட் வந்து கொடுத்து மசாஜ் கார்டு 50 தரம் கொடுக்குறாங்க. 50 தரம் உன்னால ஒரு வாரம் கூட வச்சு ஓட்ட முடியும். எதுக்கு அங்க போற? பேட்டர்ன் சைக்கிள் ஃபாலோஸ். இல்ல எனக்கு என்னன்னா வேலை கிடைச்சு போயேன். அதான் வேலை இங்க இருந்து அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு கடைசிட்டு அங்க போ. இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு கௌரவம். அவனுக்கு வந்து அது உள்ள அடைச்சின்னு இருக்கிற மாதிரி. இல்ல அவனுக்கு வந்து இது அட்டென்ஷன் சீக் பண்றாங்க. அதனால இல்ல அவன் அடைஞ்சி இருக்கான்ல, அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணி விடுறாங்க. ஆனா இதெல்லாம் வந்து சொன்ன மாதிரி உங்க வீட்டுல ஒரு 5 நாள் அடிக்கிறது இல்ல. இங்க மாதிரிலாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போலீஸ் பிடிச்சின்னு போயிடுவாங்க. என்ன கிடைக்கலையா? கடைசிதான். ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഓ ബില്ലിലേക്ക് ആവോ? ബില്ലിലേക്ക്
അമീറായിരുന്നില്ലേ? അതെ. അവനിവിടെ എന്താ പരിപാടി? ഇവിടെ വിസിറ്റില്ല. சொந்த ஊர்க்காரா இருக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போனாங்க. നീ ഇതെന്ത് പരിപാടി കാണിച്ചേ? പൈസ കടം മേടിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ആരെങ്കിലാണത്? അയാൾക്ക് നിന്നെ അറിയാലോ, അമീർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഓ, എന്റെ പേരൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് ശരി, അപ്പൊ ആളെ മനസ്സിലായിട്ട് മുങ്ങിയതല്ലേ? അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാതിരിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉപ്പല്ലേ? ഉപ്പേ? എന്നിട്ട് നീ എന്തോന്നും സംസാരിക്കാത്ത? ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കാനാടാ? ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ എപ്പോഴും വഴക്കനു. ഉള്ളിലൊരു പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ഉമ്മ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, മോനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിൽ ഉപ്പാക്ക് വലിയ എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ 3 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉമ്മോട് ദേഷ്യം. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൂടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾക്കാർക്ക് ഞാനൊരു ശല്യാവെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. പഠിച്ചോൻ എൻ്റെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഒന്നിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന. എനിക്ക് 27 വയസ്സേടാ. അന്നാ 3 വയസ്സാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ധൈര്യമൊന്നും ഇപ്പൊ ഉമ്മക്കില്ല. എന്റെ കാര്യങ്ങളോർത്ത് എന്നേക്കാ പേടിയും സങ്കടവും ഉമ്മാക്ക്. ഞാനിങ്ങനെ തോറ്റു മൂപ്പരുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാം. ഞാനൊന്നും ആയില്ലെന്ന് പറയണം. ശരിയാവും. அப்பா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு சின்ன வயசு வச்சு. ഹലോ, അതെ അമീറാണ്. അമീർ, ഞാൻ ബെന്നിയാണ്. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു? യെസ് സർ. എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണമായിരുന്നല്ലോ. സർ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഓഫീസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. അമീർ എവിടെ താമസം? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഉറപ്പായിട്ടും സാർ. ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചാൽ മതിയോ? മതി വാട്സാപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. മാക്സിമം ഒരു 30 minutes. வீடு எங்க இருக்கு? வெரிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன்ல. இந்த மியூசிக் வேற எங்க கேட்டதா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. மண்டப் சீக்கிரம் மாதிரி அடிக்கிறான். அதனால போலீஸ் என்ன கூப்பிடுவாங்க. അമീർ ഇവിടെയാണോ താമസം? ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ. ആണോ? വലിയുണ്ടോ? ഇല്ല. അമീർ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാ. എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിച്ച ശീലം. പറഞ്ഞോളൂ സാർ. അമീർ അന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത വേക്കൻസിയിലേക്ക് ഫൈനലി 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 പേരും ഈക്വലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. സോ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഓഫർ ലെറ്റർ ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അമീറിന് ഈ ജോലി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ എക്സ്പയർ ചെയ്യാറായില്ലേ. അക്കോമഡേഷന് പുറമെ 5,000 dirhams ആണ് സാലറി. അമീർ, എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അമീർ തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി എനിക്ക് കമ്മീഷനായിട്ട് തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഫോർ ഷുവർ ഓഫർ ലെറ്റർ ഞാൻ തന്നെ വലിയ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓക്കെയാണ് സാർ. ഫസ്റ്റ് മന്ത് സാലറി തന്നെ ഞാൻ സാറിന് തരാം. അത് അങ്ങനല്ല അമീർ. ജോലി ജോയിൻ ചെയ്ത് പൈസ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹപ്രദർ അതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ? പൈസ നാളെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണം. അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ കയറി മാക്സിമം 1 hour ഓഫർ ലെറ്റർ റെഡിയാവും. ഞാൻ വിളിക്കാം. ஆமா, அது சொல்றது கரெக்ட் தான். சம்பளம் வரும்போது இது கதை 3000 வாங்கிக்கோங்க ரூபா அப்படின்னு. இல்லை வந்து 5 months 1000 தான் തരാൻ കഴിയും. എന്നാലും 5000 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്? നല്ല ജോലി, നല്ല ശമ്പളം. അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ 2-3 മാസം ശമ്പളം കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറാറ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 500 ദിർഹമുണ്ട്. കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വെച്ചതാ. ഞാൻ തരാം. ഇതിൻ്റെ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ചോദിക്കേ, ഒരു ഈസല്ലേ? നോക്കട്ടെ. എടാ, എനിക്കതെന്ത് ഉടായിപ്പായിട്ടാ തോന്നുന്നത്. പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ജോലിക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇമാതിരി വള്ളിയൊന്നും പിടിക്കല്ല എൻ്റെ അമീറെ. ഇല്ലടാ, കാശ് കൊടുത്താൽ നടക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അയാൾ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തത്. ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യടാ. എടാ, പറയുന്നുണ്ടെന്നും തോന്നരുത്. നീ ഞാൻ എന്ത് സഹായത്തിന് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ. എന്നെ എവിടെയും കൊണ്ടുവിടാനോ കൊണ്ടാക്കാനോ. ഇനി എനിക്ക് താമസിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും. പക്ഷെ പൈസ മാത്രം എന്നോട് ചോദിക്കില്ല അമീർ. ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പൈസ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ആ സൗഹൃദങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ. ഈ സഹായിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല ഞാൻ വന്നത്. പിന്നെ ഈ കാശ് കടം ചോദിച്ചു എന്നോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലാതെ നിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണമൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഈ എന്റെ വ്ളോഗിലുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലായി? ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായല്ലേ? എന്നായിരിക്കും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്? ഇല്ല വാലു, ഓഫ് ലെറ്റർ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. എനിവേ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽക്കടാ.
എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോ അതിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങാൻ? ബാലു, ഇന്ന് രാവിലെ ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ച് എനിക്കൊരു തലകറക്കം പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. ഈ മാസം ഡേറ്റും കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് വാങ്ങിയായിരുന്നു. എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോടാ നിനക്ക്? എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞോ നിനക്ക്? ഇങ്ങോട്ടോടാ, കാണിച്ചു തരാം നിന്നെ കേട്ടോ. கையை காலை கட்டி போட்டுணும். இல்லை குழந்தை தெரிஞ்சு அப்போ தான் அந்த பையனை பார்த்து சொல்லுவாங்களோ. குழந்தை போடுற வரைக்கும் இவர் ஆசிஃப் அலி பார்த்து. ஓகே, ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பையன் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை எப்படி ஆச்சுன்னா செகண்ட் குழந்தை இதே மாதிரி பேர் സ്ട്രെസ് ഹീറ്റിങ്ങാ. നിനക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമായിടോ. സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ്. ഞാൻ പതിയെ ജോലി രാജിവെച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയാലോ നിലയ്ക്കുക. നമുക്ക് ഇവൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുതിയ ജോലി, അതിനിടെ പുതിയ ഒരാളും കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച പോരെ. அது வந்து அப்போ ஏமாத்திரம் உனக்கு தோணுது. അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പൈസ വല്ലതും മറിക്കണ്ട. ഒരു മാസത്തേക്ക് മതി മാക്സിമം. എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണേ. ഒരു 2000. ഹലോ എടാ, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച് അനർക്കം. ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു. വിളിക്കണേ. 1,20,000 രൂപ എങ്ങനെയും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത. അൻവർക്ക, ഞാനിന്ന് ഇറങ്ങുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ? ആ 404. ആ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടോളി. താങ്ക് യു അക്ക. ശരി. என்னடாச்சு? ஒரு $900 அனுப்பிச்சிடறேன். ஒரு இடத்துல போய் சொல்லி അൻവർക്ക പറഞ്ഞിട്ട്. ആ അൻവർക്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. മൂപ്പര് എൻ്റെ അടുത്ത് 2 പറഞ്ഞത്. ഇത് 1000. അല്ല, ഇക്കനോട് 2000. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം, ഞാൻ മൂപ്പര് വിളിച്ചോളാം. ബെന്നി സാർ. സാർ പകുതി പൈസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഞാനൊരു 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ. അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല അമീറെ. നീ എന്റെ സമയം വെറുതെ കളയല്ലേ. രാത്രിക്ക് മുന്നേ അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് കയറണം. ഇനി ഞാൻ പൈസ ചോദിച്ചത് ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല. ഇല്ല സാർ, ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇട്ടോളാം. வீடு சாவி ഓക്കെ பார்த்து സാർ. அவன் வீடா? பையன் வர இல்லை. திறந்து ஒருத்தவங்க பாக்குற மாதிரியே சாவி வெளில போகுது. ஒரு இடத்த வைக்க வடக்கான் சொத்து வீட்டுக்கு எதிர்க்கு இருந்தான். எதிர்ப்பு எதிர் வீட்டுல சிசிடிவிலாம் இருக்கும். பிச்சைக்காரருக்கு ஒன்றுமே இல்லை. மட்டும் கலர் கலராக வாங்கி மட்டும் கலர் கலராக வாங்கி வச்சு
பையன் தூங்கிட்டு இருப்பான்ல அவன். கோல்டு செட் போட்டு வரானா? ஆமா ஆமா. சொன்னது கேளுடா சொல்றது. അങ്ങളെ തൊട്ടിച്ചേരേ இந்த டிசிஷன் எடுத்தது தப்பு. ഓക്കേ யார் நீங்க? கடவுளே. பாத்துறானா? இல்ல ஃபர்ஸ்டே பாக்கலையா? இல்ல இல்ல இப்போ அங்க பார்க்க விட்டான். இதுக்கே இப்படி பண்றான். செயின் தான் குத்துருவானா நீங்க? அவனுக்கு டால் பண்ணி தந்தல செயின் தெரியாது. അങ്കിൾ പോവാണോ? പോട്ടെ പ്ലീസ് അങ്കിൾ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ നിൽക്ക്, കളിച്ചിട്ട് പോ. അങ്കിൾ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം. പ്ലീസ് അങ്കിളെ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ നിൽക്ക്. കൈ വിടും കൈ വിട് അങ്കിൾ പോട്ടെ. என்னடாச்சு? കരയല്ലേ കരയല്ലേ ஒட்டிச்சா? കൈ വിട്ടു മോനെ കൈ വിട്. ഗ്ലൂഡാ? செம்மையா இருக்கும். இவர் கழுத்தோட பாக்கெட்டு கையை விட்டு மாட்டி போன வடிவேல். வேணுட்டே தான் பையன் பண்ணிக்கிறான் போலடா. அப்படியா? யோசிப்பு வேணுட்டே பண்ணா வேற லெவல்ல இருந்திருக்கும். செம பிரெயின் அவனுக்கு. ഹലോ സാർ, ഒരു ഷിപ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ വെച്ചേക്കാം. போஸ்டராடா அது? அவ்வளவுதான் போச்சு. கேபிக் மாதிரி போகுதுடா. அவசரத்துக்கு அண்டால போயிட்டு கிருஷ்ணா லதா போயிடுமாடா?
ஆட்டு ஓட்ட ஓட்டு கத்தியா ஏன் நல்லா பண்ணுவாங்க. നമുക്ക് 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 പുറത്തു പോയാലോ? പുറത്തു പോയാലോ? പൊന്നാങ്ങളിലൂടെ വരുമോ? നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഇത് ശരിയാക്കാം. சமூல டைலாக் அவங்க வெளில போனா பிடிக்கும். வெளில போயிட்டு சரி பண்ணலான்றது. வெளிய போனா அவனுக்கும் சரி. அது தமிழ்ல கை பிடிச்சிக்கலாம். ஃபோன் பண்றானா என்ன 1000 வாட்டி அட பாவி அதோட பெரிய பிரச்சனை மாட்டு என்ன போன வைடா இன்டர்வியூஷன் வேற லெவல் தானா இது பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால தான் அது இவ்வளவு இது வருது. அந்த பையனும் ஆட்சி பிடிக்கும் அதெல்லாம் எத்தும் போப்பா. ஏய் சாவி எத்தி விடுறாரா? ஆமா திரும்பி வரணும்ல. நெட்ட மெய்யனுங்களோட இதெல்லாம் வருதுடா உள்ள மியூசிக்லாம் வந்து அந்த செருப்பு போட்டு ஓடு.